Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is our study of the Big Book of Alcoholics Anonymous. Let's start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are starting off at the top of page 83 in the fourth edition of the Big Book. నమస్కారం అండి. నా పేరు రమణ. నేను తాగుబోతుని. ఆలివర్తో పాటు వారం వారం మన బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి స్వాగతం. మొట్టమొదట ప్రశాంతి ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుకు నాకు ప్రశాంతత నిమ్ము, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుగా ధైర్యము నిమ్ము, మరియు వారింటికి గల తేడాను తెలుసుకును వివేకము నిమ్ము. మనం తెలుగు బిగ్ బుక్ లో 81వ పేజీ మీద ఉన్నామండి. 2వ పారాగ్రాఫ్ మొదలు పెట్టుకుంటాం. అవును పునఃనిర్మాణానికి అన్న చోట మొదలు పెడతాం. ఎస్ ఆల్రెడీ. Thank you. Yes, there is a long period of reconstruction ahead. We must take the lead. So it's on us to lead the way on making our amends. And then, this isn't original to me, but somebody in a meeting talked about this. Kintsuchi, which is a Japanese art, as I understand, where valuable ceramics, being ceramic, they break sometimes. And now they're worthless. They're just a pile of broken ceramics. But what the Japanese apparently do is they put the ceramic back together, and they use gold to seal the parts back together. So you end up with a piece of ceramic that's held together by gold and is more valuable than the original object was. That's what we're talking about with these 9-step amends. You know, I have a relationship with someone, and through my drinking, I harm that relationship. And through the amends process, once I recover, we end up with a better relationship than we had in the first place. A remorseful mumbling that we are sorry won't fill the bill at all. I mean, I'm just trying to think of an example here that'll make sense. If I did something horrible to you, and then I came to you and said, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, that doesn't help you in any way. Because the thing is, I'm sorry, at least in English, I am sorry means it's about me. I want you to know that I feel bad about what happened. How does that help you? I stole money from you. I, lied about you. I cost you your job. I cost you your marriage. How does it help you to know that I feel bad about that? What am I going to do about rectifying the situation? What am I going to do to make it right to you? That's what you want to know. You want to see me taking tangible actions to correct the wrong I've done, not run around telling you how I feel about it. Because once again, that's selfish. It's selfish for me to only worry about how I feel in the context of hurting you. You want to translate that or should I keep going? Yeah, I will. Yeah. I will. That's quite a bit. Sorry. అవును పునఃనిర్మాణానికి అవసరమైన సుదీర్ఘకాలం మన ముందుంది. దీనికి మనమే చొరవ తీసుకోవాలి. అది మనం చొరవ తీసుకోవాలి. దేని గురించి? ఇదంతా ఇప్పుడు మన నేపథ్యం ఏంటంటే 9వ సోపానం కాబట్టి పునఃనిర్మాణానికి దేని పునఃనిర్మాణం? ముఖ్యంగా 9వ సోపానంలో మనం ఇతరులతో మనం వాళ్ళకి చేసిన హాని, వాళ్ళతో మనకున్న సంబంధాలని మనం పాడు చేశాం కాబట్టి ఆ పాడు చేసిన విరిగిపోయిన సంబంధాలని మనం పునర్నిర్మించుకోవాలి, మళ్ళీ నిర్మించుకోవాలి. దానికి టైం పడుతుంది. అది వెంటనే ఏదో నేను 9 చేస్తేననగానే అన్ని సంబంధాలు చక్కబడిపోవు ఒక్క క్షణాన్ని. దీనికి మనము చొరవ తీసుకోవాలి. ఇది మన మీద ఉంది, మనం చేయాల్సిన పని. ఇది అవతల వాళ్ళ ఇబ్బంది కాదు, ఇది మనం చేయాలి. అయితే ఎలా చేయాలంటే, మేము పొరపాటు చేశాము అంటూ బాధపడుతూ గొణుక్కోవడం వల్ల ప్రయోజనం కుదరదు. గొణగడం ఏదో మెల్లిగా అప్పన్న గారే తప్పు అయిపోయిందండి, క్షమించేసేయండి అని చెప్పి మెల్లిగా ఏదో నీళ్ళు నవిలేసి ఊరుకుంటే అయిపోదు అది. ఎందుకంటే ఒక విషయం ఏంటంటే, నేను తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించండి అని నేను ఇతరులని అడిగితే అది కూడా స్వార్థపరమైన మాటే. ఎందుకంటే స్వార్థం నిండిన మాటే. ఎందుకంటే నన్ను క్షమించండి, నన్ను ప్రక్షాళన చేయండి, నన్ను తోమేయండి, నన్ను మాత్రం బాగుండేవండి అని ఎంతసేపు నా గురించి అంటున్నాను తప్ప నీకు చేసిన హాని సంగతి ఏంటి? నీకు జరిగిన హానిని నయం చేయటం నా బాధ్యత. సో నేను ఎలా సరి చేయగలను అన్నది ఆలోచించాలి. అంతే తప్ప నన్ను క్షమించేసి నన్ను వదిలేయండి, నన్ను విడుదల చేసేయండి అంటే సరిపో. ఈ పునఃనిర్మాణం గురించి ఒక కథ చెప్పాడు. జపాన్ వాళ్ళు
కిన్ సూచి అని ఒకటి ఉంది వాళ్ళకి, ఒక చిన్న ప్రక్రియ. కిన్ సూచి అంటే ఏమిటంటే, ఏమైనా పాత విలువైన పింగాణి వస్తువు ఉందనుకోండి, అది నా తప్పు వల్ల విరిగిపోయింది, మీ ఇంటికి వచ్చాను ఏదో దాన్ని ముట్టుకున్నాను, పడిపోయింది, ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని బాగు చేసే బాధ్యత నాది. అంటే ఆ ముక్కలన్నీ చేసి ఎలాగోలా అతికి పెట్టాలి అది మళ్ళీ పూర్వంలాగా. ఈ కిన్ సూచీలో ఏం చేస్తారా, అతకడం బంగారం పూత పోసి అతుకుతారు. బంగారం పూత పోసి దాన్ని అతికినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇంతకు ముందు దానికి ఉన్న విలువ కంటే ఆ వస్తువుకు విలువ ఎన్నో ఇంతలుగా పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ నయం చేయటం కూడా ఒక అందమైన ప్రక్రియ. అలా చేయాలట పునర్నిర్మాణం అని కొంతమంది ఎవరో మీటింగ్ లో చెప్తే వింటున్నాడు. కాబట్టి 9వ సోపానంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మరో మనిషికి మనం హాని చేసింది సరిచేయడం ఒకటైతే, ఆ సంబంధాన్ని మరింత పటుత్వంతో మరింత అందంగా దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలి. దానికి పూర్తి బాధ్యత మనం వహించాలి. గొణుగుడు సణుగుడు నీళ్ళ వాళ్ళతో సరిపోదు. మనం జరిగిన హానిని ఎలా సరి చేయగలమని ఆలోచించాలి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. We ought to sit down with the family and frankly analyze the past as we now see it, being very careful not to criticize them. So we don't look at our own role in the situation. I don't bring up how horrible they were to me or anything is their fault. It's not my job to clean their side of the street. I just clean my side of the street. But I look at the past, seeing it now, not seeing it through the prism of victimhood, which is how I typically see things. I'm wronged by you. You've done many horrible things to me, and you owe me an amends for that. We're not looking at it that way. We're looking at it as, what have I done in this situation, and what can I make right? Their defects may be glaring, but the chances are that our own actions are partly responsible. We talk about this more in the family afterward, but people are sickened just by being exposed to me because I'm so utterly sick and selfish that just being around me for too long makes my family sicker, especially when I'm adding alcohol to the mix. So we clean house with the family, so make amends to the family, asking each morning. This is two-way prayer, but asking is prayer and the meditation is listening. Asking each morning in meditation that our Creator show us the way of patience, tolerance, kindliness, and love. That's how I'm supposed to treat my family. This is a 9-step prayer, and I'm asking God to show me that. So I'm asking God to direct my thinking along a certain line so that I can have thoughts of patience, tolerance, kindliness, and love. Sorry. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. కుటుంబంతో కూర్చొని వారితో ఎవరిని విమర్శించకుండా జాగ్రత్త పడుతూ, ముఖ్యం, గతాన్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న విధంగా నిర్మోహమాటంగా విశ్లేషించాలి. ఇప్పుడు ముఖ్య కుటుంబంలో మనం అమెండ్స్ ఎలా చేయాలి, 9 సోపానం ఎలా చేయాలి అంటే, వాళ్ళతో కూర్చొని స్పష్టంగా చర్చించాలి. నా వల్ల జరిగిన తప్పులు ఇవి నేను ఎలా సరి చేయగలను అన్నది చర్చనీయాంశం. అంతేగాని నేను ఈ తప్పులు చేశాను నిజమే, అయితే ఇందులో కొంత భాగం మీది కూడా ఉంది, నేను మాట అంటే నువ్వు మాట అన్నావు, నేను తిడితే నువ్వు కొట్టావు అని చెప్పి వాళ్ళని విమర్శకి మనం గురి చేయకూడదు. వాళ్ళ తప్పు ఉండుగాక, ఉందేమో కూడా తెలియదు. అయితే ఇక్కడ చేస్తున్న పని ఏంటంటే, మన వాకిట్లో మనం కల్లాపు జల్లుకుంటున్నాం అంతే. అవతల వాళ్ళ ఎంత కుళ్ళుగా ఉంది, నీ ఇల్లు కూడా ఇలా ఉంది, నీ సంగతి కూడా ఇంతే అని మళ్ళీ వేలెత్తి చూపే ఆస్కారమే లేదు ఇక్కడ. వారిలోని లోపాలను స్పష్టంగా గోచరించవచ్చు. అది ఉండొచ్చు, వాళ్ళ తప్పులు ఉండొచ్చు, ఎందుకు ఉండదు, వాళ్ళు మనుషులే కదా. కానీ మన చర్యలు కొంతమేరకు వాటికి కారణభూతం అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే పూర్వాశ్రమంలో మాట అనుకున్నాం, లేకపోతే మనం తప్పులు చేసాం, మన తప్పుల గురించే ఇక్కడ విషయం. నీ తప్పు కూడా ఉంది, నువ్వు నాకు 2 అమెండ్స్ చేయాల్సింది సుమి అని చెప్పి వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేయటం మన పని కాదు. ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, అసలు వాళ్ళు అలా ప్రవర్తించారంటే అందులో ఇంతో కొంత మన తప్పు ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ఆల్కహాలిక్ తో బతకడం అంటే కుటుంబానికి అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఎంతో కొంత మన డిసీజ్, మన జబ్బు వాళ్ళకు కూడా పాకుతుంది. ఎందుకంటే మనతో 24 గంటలు బ్రతికి ఉండేది వాళ్ళు.
వాళ్ళు అంటే ఎవరు? భార్యలు, పిల్లలు, తల్లులు, తండ్రులు, వీళ్ళు. వాళ్ళకి మనతో బతికి బతికి వాళ్ళ నోరు కూడా పాడవుతుంది. వాళ్ళ పనులు కూడా తప్పుడు పనులు అవుతాయి అప్పుడప్పుడు. ఎటొచ్చి అది కాదు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని. ఏమంటే నేను తప్పు చేశానండి, మీ సంగతి నాకు తెలియదు, నా సంగతి నేను చేసిన తప్పు ఇది, నాకు గుర్తున్నంత మేరకు నేను నీకు చేసిన హాని ఇది, ఇది నేను ఎలా సరి చేయగలను అన్నది మాత్రమే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది. చాలా జాగ్రత్తగా నడవాలి ఇక్కడ. అవతల వాళ్ళని ఏమాత్రం వేలెత్తి చూపించడానికి మనకి హక్కు లేదు. ముఖ్యంగా చేయకూడదు అనే కాదు, మనకు చెప్పే హక్కు లేదు. ప్రతి ఉదయం ధ్యానంలో సృష్టికర్తను మాకు సహనం, క్షమ, దయ, ప్రేమలతో కూడిన మార్గాన్ని చూపమని ప్రార్థిస్తూ, ఇది ప్రార్థన. 9వ సోపానం ప్రార్థన అంటాడు ఈయన. ప్రార్థనలో ప్రార్థన, ధ్యానము రెండు ఒకలాంటివే. ఎందుకంటే ప్రార్థన అంటే మనం దేవుడికి విన్నవించుకోవడం, చెప్పుకోవడం. ధ్యానం అంటే ఆయన మనకు చెప్పిన జవాబు వినడానికి, నిశ్శబ్దంలో వినడానికి చేసే ప్రయత్నం. ప్రార్థన ధ్యానములు పొద్దున్నే చేసుకున్నప్పుడు సృష్టికర్తను, బాబు నా కుటుంబం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత పిచ్చి పనులు చేయని, వాళ్ళు నానా మాటలు అన్ని ఏమైనా అవని, నా వైపు నుంచి నేను సహనం, క్షమ, దయ, ప్రేమ ఇలా కూడిన మార్గం అనుసరించేలాగా నన్ను చూడవయ్యా, కాపాడవయ్యా అని చెప్తాం. మా కుటుంబ సంబంధాలని సరి చేసుకోవడానికి ఇది ప్రయత్నం. సరి చేసుకుంటాం. ఎస్. Thank you. The spiritual life is not a theory. We have to live it. I have all kinds of theories about things. Most of my views are theory. My political views, my religious views, these are to some extent theory. I think the world works like this. I think the world should work like this. They don't really affect how I live. It doesn't matter what I tell you I believe. When you see how I'm acting, you see what I really believe in. Like on a day-to-day basis, this is the inner reality made manifest. I'm lying, I'm cheating, I'm stealing, I'm drinking. That shows you, regardless of whatever high-minded moral principles I talk about, what I'm about. And so if I've transformed by working the steps, that has to work in reverse. It's not just, oh, now I've got a relationship with God. Oh, now I'm staying sober through the grace of God and the fellowship of AA. I have to live that and demonstrate that, especially to the people that I've harmed, because as far as I know, there's nobody in my AA meetings that I got drunk and threatened. There's nobody in my AA meetings that I threw up on their floor. There's nobody in AA meetings I did anything to. My family are the ones that suffered that. My family are the ones that had to deal with me when I was an alcoholic madman committing felonies. They're the ones that I have to live this spiritual life with. And so then it says, unless one's family expresses a desire to live upon spiritual principles, we think we ought not to urge them. That's my family. My family is deeply anti-religious. I was raised by atheists. They don't want anything to do with this stuff, for the most part. And then it says, we should not talk incessantly to them about spiritual matters. They will change in time. They still haven't for me, but maybe they will. And the way that I can make that right is to live my spirituality without talking to them about it, because they don't want to hear it. Your situation might be different, but that's mine. Our behavior will convince them more than our words. I mean, again, I'd rather see a sunrise than hear a sermon. We must remember that 10 or 20 years of drunkenness will make a skeptic out of anyone. And I hear this all the time. People who have just gotten sober and just gotten to step 9 say, oh man, I've been sober 2 months now. Why does my mom not believe that I'm recovered now? Why does my family not, why is my wife still skeptical that I'm a changed man? It's because you were drinking in front of her and abusing her and cheating on her for 10 years. Why would she think that 2 or 3 months is going to change that? It's going to take a little more than a few words and, a couple weeks of living the right kind of life. So. Right. ఇది మంచి ముఖ్యమైన వాక్యం అని చెప్తూ చదువుతున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం సిద్ధాంతం కాదు, ఒక సిద్ధాంతం కాదు. సిద్ధాంతాలు అంటే ఏమిటంటే మనకి అనేక విషయాల మీద అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచం ఎలా నడవాలి, ప్రపంచాలను ఎలా నడిపించాలి, అసలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, ప్రధానమంత్రి దేశాన్ని ఎలా నడిపించాలి, రాష్ట్రపతి ఎలా ఉండాలి, అన్నిటి మీద నాకు ఒక అభిప్రాయం ఉంది. 335 అన్ని సిద్ధాంతాలు. నేను ఫలానా సిద్ధాంతం ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాను, చాలా గట్టిగా మాట్లాడగలను, బలగొద్ది మాట్లాడగలను. కానీ ఇక్కడ సిద్ధాంతాలు, అభిప్రాయాలతో తావులేదు. మనం దీన్ని జీవించాలి. ఇది చాలా గట్టిగా అచ్చివేశారు. ఎందుకు? జీవించి చూపించాలి. నీ జీవన విధానంలో మార్పు చూపించాలి. నీ సిద్ధాంతాలు మైకు పట్టుకుని ఊరికే
నైతికంగా నేను చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాను, నేను ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పైకి వెళ్ళిపోయాను, కబుర్లు చెప్పడం కాదు, మనం దీన్ని జీవించాలి అంటాడు. ఆధ్యాత్మిక అంశాల ఆధారంగా జీవించాలన్న కోరికను వ్యక్తపరచనంతటి వరకు కుటుంబాన్ని ఈ విషయంలో బలవంత పెట్టకూడదని మేము భావిస్తాం. అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే, నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఏదో చైతన్యం పొందాను, మేలుకొలిపి పొందాను, మీరందరూ కూడా నాతో పాటు చైతన్యం పొందండి అని భార్యల్ని, బిడ్డల్ని, తల్లుల్ని, తండ్రుల్ని బలవంతం చేసే హక్కు కూడా మనకు లేదు. అది చేయకూడదు అంటాడు. వాళ్ళని బలవంత పెట్టద్దు, నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సంగతి నువ్వు చూసుకో, వాళ్ళ వరకు నీ బాధ్యత ఏంటి, నీ కొత్త జీవితం నువ్వు గడుపుతున్నావు అనేది మాటలతో కాదు చేతలతో చూపి. అది ముఖ్యమైన విషయం. ఆధ్యాత్మిక విజయాలు గురించి అదే పనిగా మాట్లాడకూడదు. అగైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాడు, మాటలు కాదండి చేతులు కావాలి, చేతలు కావాలి. చేతలు అంటే ఏమిటి? వాళ్ళ పట్ల మనం క్షమ, దయ, ఇందాక చెప్పాడు కదా, ప్రేమ, సహనం, ఇవన్నీ చూపించగలుగుతున్నావా? వాళ్ళని ఎంత కిర్రెక్కించేప్పటికీ నేను కోపడుతున్నానా, లేకపోతే సహనంగా ఉండగలుగుతున్నానా, నేను ఇంతో కొంత ప్రేమతో ప్రవర్తించగలుగుతున్నాను. ఇంతకుముందు పూర్తి స్వార్థము, ప్రేమ అన్నది అసలు ఎక్కడ ఏ ఛాయలు లేవు నా ప్రవర్తనలో. నాతో 20-30 ఏళ్ళు బతికారు ఈ నరకంలో వాళ్ళు. వాళ్ళకి నేనేం చేయగలను? నా జీవితంలో నేను మారాను అని చూపించగలగాలి నా ప్రవర్తనలో, వాళ్ళకి తెలియాలి. ఆధ్యాత్మిక విజయాల గురించి అట్టే పరిగా మాట్లాడకూడదు, కాలక్రమంలో వాళ్ళు మారుతారు అన్నాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే, మనకి ఉన్నత శక్తితో కూడుకున్న ప్రోగ్రాం కాబట్టి, నీ ఉన్నత శక్తి, అసలు ఉన్నత శక్తి ఉందా లేదా, ఈ విషయాల మీద వాళ్ళకి మీకు అభిప్రాయ భేదం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఆలివర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నాస్తికులట, వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళందరూ. ఈయనకి ఏదో ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు కలిగింది, ఏలోకి వచ్చాడు, దేవుడిని పట్టుకున్నాడు, ఆ పట్టుకుని నడుస్తున్నాడు, సోబర్గా నడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈయన దేవుణ్ణి, ఈయన ఉన్నత శక్తిని అవతల వాళ్ళ మీద రుద్దితే దానికి అసలు ఒకటి ప్రయోజనం లేదు, రెండు వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు కూడా. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నీ దేవుణ్ణి పట్టుకోవాలి, వాళ్ళు కూడా నీ ఉన్నత శక్తితో ఆ, జీవించగలగాలి అని అనుకోవడం అది వెర్రే అవుతుంది. అది నీ ఉన్నత శక్తి, నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి నీ ఇష్టం. వాళ్ళ మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేయొద్దు, వాళ్ళని అసలు బలవంతం పెట్టద్దు. వాళ్ళ కాలక్రమంలో వాళ్ళు మారితే మారుతారు. నాకు కూడా అదే పరిస్థితి. నా కూతుళ్ళిద్దరూ నాస్తికులని చెప్తారు, ఏమో వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళది. నేను వాళ్ళని బలవంతం పెట్టే హక్కు నాకే ఉంది. వాళ్ళ జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు దేవుడు దయ్యం కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది వాళ్ళకి. మేము పెరుగుతున్నంత కాలం మా నాన్న సాగిపడి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు బాగానే ఉన్నాడు, వాడి ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, అసలు ప్రేమతో వ్యవహరిస్తున్నాడు, ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే కాస్త తనంతో ప్రేమతో ఉన్నాడా, అసలు నేను చెప్పిన నా గోడు వింటాడా? ఇది కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు నా దేవుడిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ మీద రుద్దితే వాళ్ళకి ఏం ఒరుగుతుంది? మన మాటల కంటే మన ప్రవర్తన వారిలో నమ్మకాన్ని చేకూరుస్తుంది. 10-20 సంవత్సరాల మన తాగుడు ఎవరినైనా అనుమానాస్పదుడిగా మారుస్తుందని మనం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. అది వాళ్ళు మనం వెంటనే మారిపోయామని ఎందుకు నమ్మాలండి? అనుమానాస్పదం అంటే వాడు ఉద్దేశం, 2 నెలలు అయిందండి నేను సోబర్ అయ్యి స్టెప్ వర్క్ మొదలు పెట్టాను, మా స్పాన్సర్ గారు చెప్పినట్టు చేస్తున్నాను, మా అమ్మకి ఇంకా నా మీద నమ్మకం కుదరట్లేదు, లేకపోతే నా భార్యకి ఇంకా నా మీద నమ్మకం కుదరట్లేదు, నేను బయటకు వెళ్తుంటే అదేదోలాగా చూస్తుంది నన్ను, నేనేదో వెళ్ళి తాగేస్తున్నా అన్నట్టుగా చూస్తుంది, వంకర చూపు చూస్తుంది, ఏం బుద్ధి ఉండక్కర్లా, నేను మానేశానని తెలియక్కర్లా అనుకోనే హక్కు కూడా లేదు నీకు. మరి నీతో 10-20 ఏళ్ళు వేగిన వాళ్ళు వీళ్ళు వెంటనే నీ మీద అభిప్రాయం మారిపోవాలంటే ఎలా అయిపోతుంది? నీ ప్రవర్తన ద్వారా క్రమేపీ మార్పు రావచ్చు. ఇంతకీ వాళ్ళ మార్పు రావాలని కాదు నువ్వు చేసేది. నువ్వు బతుకుండాలి, నువ్వు సరైన జీవితం గడపాలి అని కదా నువ్వు చేస్తున్నావు. ఇది నీ కోసం నువ్వు చేసుకునే ప్రోగ్రాం. వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు, వాళ్ళు ఇలా చూస్తున్నారు, ఓరకంట చూస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద అభిప్రాయం మనకు ఉండక్కర్లా. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. There may be some wrongs we can never fully right.
We don't worry about them if we can honestly say to ourselves that we would write them if we could. I mean, there are things that are said that can't be unsaid. There are relationships that are ended. Sometimes people have killed people. If you're driving and you're drunk and you murder someone with your car, how are you supposed to fully make that right? I don't know how you can bring somebody back from the dead. There's nothing in the ninth step that gives me the power to resurrect the people I've killed. There's it's just not there. But if we would do it if we could do it, right? If there was something that we could give to bring back those we've taken away from the world, we'd do it. Or situations like that. Some people cannot be seen. We send them an honest letter. For example, if you wronged your grandmother and now she's dead, there's not much you can do to do a face-to-face amends. The best you can do is write a letter. And typically, what I would suggest to someone in that situation is they write the letter, they take it to her gravesite or somewhere else meaningful. They read it to her there, and then they burn it. And there may be a valid reason for postponement in some cases. For example, if I wronged you face to face, I should make an amends to you face to face. But if I'm currently in prison, you're probably not going to come visit me, and I can't do it right now. I need to wait another 3 or 4 years till I get out of here so I can come see you and make the amends. But we don't delay if it can be avoided. All right, so this is an important point. We should be sensible, tactful, considerate, and humble without being servile or scraping. As God's people, we stand on our feet. We don't crawl before anyone. Now, the example that's typically given for crawling would be if the person to whom you're making an amends told you to do something illegal, immoral, or unethical, which might happen. I'm mad at you, and I'm a pretty sick person myself. So when you come to me to make an amends and ask me what you can do to make it right, I tell you to stick a gun in your mouth and see how many times you can pull the trigger. You don't have to do that, or jump out the window, or I need you to sell drugs to make the money back that you stole from me, or I need you to kill somebody for me. You don't have to do that just because you owe me an amends. You don't owe me immoral, unethical, or illegal behavior. And in that, again, we stand on our own feet. We are here to do God's work. We are not here to become slaves. So. ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ మనం పూర్తిగా సరిదిద్దలేని తప్పులు కొన్ని ఉండొచ్చు. సాధ్యపడితే వాటిని సరి చేస్తామని మనకి మనం నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పుకోగలిగితే వాటిని గురించి ఆందోళన చెందాము. అది అమెండ్స్ చేయగలిగిన అమెండ్స్ చేశాను. మీ దగ్గర 10 రూపాయలు తీసుకున్నాను, మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, బాగానే ఉంది. మీరున్నారు నా ఎదురుగుండా, మీకు 10 రూపాయలు వెనక్కి ఇవ్వడం ఇబ్బంది లేదు. 10 రూపాయలు అవ్వచ్చు, 10 లక్షలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే. అలాంటివి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సులభం. కానీ ఎప్పటికీ న్యాయం చేయలేనివి కొన్ని ఉంటాయి. వాటి సంగతి ఏంటి? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను తాగిన మైకంలో కారు నడుపుతూ మరొకరు ప్రాణాలు తీసి ఉండొచ్చు. జరిగిన వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి కదా మన ఏరియాలో. చాలా మంది ఇటువంటి తప్పులు పూర్వాశ్రమంలో చేసి ఉంటాం. తాగిన మైకంలో చేసిన పనులు అవి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా న్యాయం చేయగలం? ఆ కుటుంబానికి నేను ఆ మనిషిని తెచ్చిపెట్టలేను కదా. నేను ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పేదో పొందాను, కానీ పునర్జన్మనిచ్చే శక్తి నాకెక్కడిచ్చాడు? అది లేదు కదా. మరి వాటి సంగతి ఏంటండి? ఎలాంటి వాటిని నేను ఏం చేయాలి అంటే చెప్తున్నాడు కదా, నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పుకోగలిగితే వాటిని గురించి ఆందోళన చెందాను. ఎందుకంటే ఆందోళన చెంది మళ్ళీ తిరిగి తాగడం తప్ప నేనేం చేయలేను. గత అన్యాయం చేశాను, తప్పు చేశాను, తప్పును ఒప్పుకున్నాను, అంతకు మించి నేను చేయలేను. ఇప్పుడు ఇందాకలా ఆయన ఇచ్చిన ఉదాహరణ, కారులో ఎవరినో ప్రాణాలు తీయటం చాలా పెద్ద మాట. అందులో మనలో చాలా మందిని చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఎటొచ్చి మనం చేసిన నేను దొంగను కాదండి అంటారు చాలాసార్లు మన స్పాన్సర్తో. ఇప్పుడు నా మటుకు నేను ఎప్పుడు దొంగతనం చేయలేదు, ఎవరి దగ్గర 10 రూపాయలు దొంగలించలేదు. నిజమే. నా స్పాన్సర్ చెప్పాడు, అన్నిటికంటే నువ్వు చేసిన దొంగతనం పెద్ద దొంగతనం, పిల్లలు చిన్నతనం బాల్యం దొంగలించేవరా నువ్వు అని చెప్పాడు. నిజమే కదా అన్న. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు బాల్యం వెంటనే తెలియదు. వాళ్ళకి అసలు చిన్నపిల్లలాగా ఆనందంగా బ్రతకటమే తెలియదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పొద్దున సాయంత్రం వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకటే, తాగుబోతు తండ్రి. చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళకి 20 ఏళ్ళు వచ్చాయి నేను సోబర్ అయ్యే వాళ్ళకి. ఎటుపోయింది వాళ్ళ బాల్యం అంటే? పోయింది. అందరి పిల్లల్లాగా పెరగలేదు వాళ్ళు. ఇది నేను ఎప్పటికీ సరి చేయలేను. అలాగని చెప్పి ఏడుస్తూ బాధపడుతూ దుఃఖపడుతూ ఉంటానని జీవితం అదే చెప్తున్నాడు. నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పుకోగలిగితే వాటిని గురించి ఆందోళన చెందాం. ఆందోళన చెంది ప్రయోజనం లేదు. కార్యాచరణ ముఖ్యం, ఆందోళన కాదు ఇక్కడ.
నీ మనసులో నువ్వు ఎంత రగిలిపోతున్నావు అన్నది ఎవరికి అనవసరం. కొంతమందిని వ్యక్తిగతంగా కలవలేకపోవచ్చు, ఇది జరగచ్చు. అంటే ఏదో కారణాల వల్ల వాళ్ళు వేరే దేశాలు వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మరొకటి అవ్వచ్చు. వారికి నిజాయితీతో ఉత్తరం రాస్తాం. ఇవాళ రోజున ఇది చాలా సులభం. అంటే మనకి సాంకేతికంగా చాలా ముందుకెళ్ళాం కాబట్టి, పుస్తకం రాసిన వాళ్ళకి 80 ఏళ్ళు దాటిపోయింది కాబట్టి ఈమెయిల్ చేస్తాము, లేకపోతే వాట్సాప్ చేస్తాము. రకరకాలుగా మనిషిని మనం అందుకోగలం. కొన్ని విషయాల్లో సరిదిద్దడానికి వాయిదా వేయడానికి కారణాలు ఉండొచ్చు. నాకు నిజంగా మీతో అమెండ్స్ చేయాలంటే వచ్చి నేను ఏదో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నా, నేను జైల్లో ఉంటే మీ దగ్గరికి రాలేను, మీరు నన్ను చూడడానికి ముచ్చటగా ఏం రారు జైలుకి. మరి అలా అంటే విడుదలయ్యే వరకు అలా ఆగాలి, తప్పదు. కారణాలు ఉండొచ్చు. అయితే వాయిదా వేయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు. ఇది ముఖ్యమైన సూత్రం. మనం ఏదో ఒక వంకలు చెప్పకూడదు, వాయిదాలు వేయకూడదు. అత్యవసరమైనవి తప్పదు, అవసరం లేనిది మాత్రం వెంటనే చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన సూత్రం ఏంటంటే, దాస్యత్వము, సంకట పరిస్థితి లేకుండా మనం విచక్షణ, లౌక్యం, దయ, వినయం కలిగి ఉండాలి. విచక్షణ, లౌక్యం, దయ, వినయం కలిగి ఉండాలి. దాస్యత్వం చేయకూడదు అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? భగవంతుని మనుషులుగా మనం కాళ్ళ మీద మనం నిలబడతాం, ఎవ్వరి ముందు సాష్టాంగపడం, ఎవ్వరి ముందు తల వంచాల్సిన అవసరం లే. మనం కేవలం ఎందుకు వెళ్తున్నాం? ఏమండి, మీకు తప్పు జరిగింది నా వల్ల మీకు హాని జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను, అది సరి చేయడానికి మీ ముందు నిలుస్తున్నాను, నన్ను క్షమించండి, ఈ తప్పుని ఎలా సరి చేయగలను నాకు తెలియజేయండి, అంతే తప్ప సరే అణువు దొరికింది కదా అని చెప్పి ఆ మనిషి ఇప్పుడు వచ్చావు కదా, దొరికావు కదా, వాడెలాంటాడో, వాడు మంచివాడు అవ్వాలని నేను లేదు కదా. వాడు ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగా నాకు సరి చేయాలంటే నువ్వు వెళ్ళి నా తరఫున ఈ నేరం చేయి, లేకపోతే ఈ డబ్బులు దొంగిలించు, లేకపోతే ఈ తప్పుడు పని చేయి అని నిన్ను పురమాయించాడు అనుకో, అది చేయాల్సిన బాధ్యత నీకు ఎట్టకేలకి ఎప్పటికీ లేదు. అది జరిగిన తప్పుకి ఇంకొన్ని తప్పులు జోడించినట్టు ఉంటుంది తప్ప నేను చేయలేనండి, తప్పులైతే చేయలేను, నా ప్రవర్తనలో మార్పు తెచ్చుకోమంటే తెస్తాను. అది అంటే నువ్వు ధైర్యంగా నిల్చోవాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ నీకు భగవంతుని ఆసరా ఉంది కాబట్టి, ఆ భగవంతుడు చేయి గట్టిగా పట్టుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఇంత ముందున్న భయాలు, బాధలు అసలు ఇప్పుడు ఉండకూడదు. సో భగవంతుని మనుషులుగా మన కాళ్ళ మీద మనం నిల్చుంటాం. మనం తల వంచుకొని నిలబడలే, మనమే వాళ్ళ ముందు మనం సాష్టాంగ పడటంలా. ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నామంటే, పూర్వం చేసిన తప్పుకి నేను నయం చేసుకోవడానికి సిద్ధత చూపిస్తున్నానండి అంటున్నాం, అంతే. చాలా ముఖ్యం. మనం అవతల వాళ్ళని మెప్పించడానికి తప్పు చేశాం కదా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పిన చెత్త పనులన్నీ చేయడానికి మనం ఏం పూనుకోవటం లేదు. చాలా ముఖ్యం. అవతల వాళ్ళ దాన్ని ఆసరాగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినా మనం సాష్టాంగం పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్. Thank you. Now we come to the 9-step promises, which in America they read at the end of almost every meeting. I don't know, does that happen in Hyderabad too? Or? Well, yes. Yeah. More or less. Yeah. So we've all heard them. But if we are painstaking, and that word means taking pains, so it's taking care, putting a lot of effort into this, about this phase of our development. So the 9th step phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. I don't know how any of this translates into Telugu, but I can tell you that in English, this is confusing. I was a newcomer, and I would sit through this AA meeting, and I would sit there and pay close attention to everything everybody said. I wouldn't get up even once, not even to go to the bathroom or get a cup of coffee, and I would not be looking at any other phone or anything else. I would just be listening. And I sat through the whole meeting, and they read this at the end of the meeting, and I think this is about the meeting. And I sat through the whole meeting and I don't feel any different at the end of the meeting than I did at the beginning. So why is it that I sat through, 58 minutes of a meeting and I didn't feel this change go over me? Because it's not about sitting through a meeting. It's about doing the steps up to the 9th step. And I hate to have to clarify that so much, but if it confused me, it's probably confused some other people too. Do you want to translate that or should I keep going? Keep going.
All right. We are going to know a new freedom and a new happiness. We will not regret the past, nor wish to shut the door on it. So, I'm no longer filled with guilt and shame about the things that I did. They were horrible and wrong, but God has transformed them into assets of experience that help me be helpful to other people. We will comprehend the words serenity, and we will know peace. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. Someone who is homeless and has committed 17 felonies and has relapsed 50 times is going to have experience that makes them more useful to those around them. That feeling of uselessness and self pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and of economic insecurity will leave us. And so it's not that the economic insecurity leaves us, it's the fear of it leaves us. Because I could be working at minimum wage job at a drugstore and experience these promises, which is where I was working when I experienced these promises, frankly. I was working for $11 an hour in a drugstore. Our whole attitude and outlook upon life, there. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us because God is guiding us. We will suddenly realize God is doing for us what we could not do for ourselves. And some people that I know will go through the bedevilments on page 52 and contrast them with these. I'm not good enough at it. I think I wouldn't do it justice, but I know people who will flip back and forth between 52 and this page to show each sentence and how the bedevilments are answered by the promises. What is that? 32 pages later. Sorry. రైట్. సో ఇప్పుడు రాబోయే పేర మనం వాగ్దానాలు అంటాము, 12 ప్రామిసెస్ అంటారు. ఏలో మన మీటింగ్ లో కూడా చదువుతాం, చాలా తరచు చదవడం వినబడుతుంది మనకి. ఎలా అయితే స్టెప్స్ చదువుతాము, ట్రెడిషన్స్ చదువుతాము, మనం ఎలా అయితే సోపానాలు చదువుతాము, సాంప్రదాయాలు చదువుతాము, అట్లా ఈ వాగ్దానాలు కూడా చదవడం ఆనవాయితీ. కొన్ని మీటింగ్లో చదువుతారు, కొన్నిట్లో చదవరు. ఎటొచ్చి ఇదేంటంటే 9వ సోపానం అయ్యాక ఏమిటి అయితే నాకు ఏమవుతున్నాయి, ఎందుకు చేయాలి నేను 9వ సోపానం అంటే జవాబు ఇక్కడ ఉంది. మన అభివృద్ధి పథంలోని ఈ భాగం గురించి మనం బాగా కష్టపడినప్పుడు మనం సగం దూరం కూడా ప్రయాణించక ముందే వచ్చే ఫలితాలు విస్మయం కలిగిస్తాయి. ఈ వాక్యం కొంచెం వివరంగా చదవాలి అంటున్నాడు ఈయన ఆలివారు. మన అభివృద్ధి పథంలోని ఈ భాగం గురించి, ఏ భాగం అండి? 9వ సోపానం ప్రయత్నం. ఇదంతా 9వ సోపానం కార్యాచరణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ భాగం అభివృద్ధి అంటే మరొకటి కాదు. ఇది ఎందుకు నొక్కి చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు కొత్తలో ప్రతి మీటింగ్ లో చదివేవాళ్ళ, ఇది మీటింగ్ ఆఖరిలో చదివేవాళ్ళ. గంట సేపు మీటింగ్ లో కూర్చున్నాను కదా, మరి సగం దూరం కూడా ప్రయాణించక ముందే వచ్చే ఫలితాలు విస్మయం కలిగిస్తే, మరి నాకేం మీటింగ్ లో 30 సార్లు కూర్చున్నా విస్మయం కలిగించే ఫలితాలు ఏం కలగలేదే అని దీనికి అనుమానం వచ్చేది రోజు. ఎవరో చెప్పాల్సి వచ్చింది దీనికి. ఏంటంటే ఈ భాగం అంటే ఏమిటి? 9వ సోపానం. నువ్వు మీటింగ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని సగం మీటింగ్ అయ్యే లోపలే నాలో ఏదో మార్పు కలుగుతున్నాయి. మీటింగ్ లో కూర్చుంటే మార్పులు రావు. మీటింగ్ లో కూర్చుంటే మీటింగ్ లో కూర్చుంటే ఏదో కొంచెం మంచి విషయాలు వింటావు. మీటింగ్ లో కూర్చుంటే ఓ గంట సేపు తాక్కుండా ఉంటాం. అంతే తప్ప 9వ సోపానం కార్యాచరణ గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన. ఒక సరికొత్త, సరే ఏమిట్రా ఫలితాలంటే, ఒక సరికొత్త స్వేచ్ఛను, సరికొత్త ఆనందాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. మేం గతాన్ని తలుచుకుంటూ బాధపడం, అలాగే గతాన్ని తలుపులు వేసి బంధించం. గతాన్ని మరిచిపోం. గత అంటే మర్చిపోమని కాదు. నిజానికి ఆ గతం ఏమైందండి అంటే, ఇవాళ నాకు ఒక అనంతమైన సంపదగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఇంకో తోటి ఆల్కహాలిక్ తో పంచుకోగలను. ఒరే, నేను కూడా ఈ తప్పులు చేశానురా, నేను గతంలో ఇది చేశాను, ఇది చేశాను, ఇప్పుడు అవన్నిటిని పక్కన పెట్టి బతకగలుస్తున్నాను అని ఉదాహరణగా చెప్పగలుస్తున్నా ఇంకో స్పాన్సీకో మరొకడికో కొత్త మిత్రుడికో. అంతే. మనం గతంలో చేసిన తప్పులే, మనం గతంలో బ్రతికిన ఆ చీకటి బ్రతుకు ఇవాళ మనకి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సంపద, సొత్తు అయి కూర్చుంది. అది పట్టు కూర్చోవాలి. అలాగని చెప్పి అందులోనే ఏడుస్తూ ఉండక్కర్లా, అయ్యో ఇలా చేశా, అయ్యో ఇలా చేశా. అది వాడి ఉద్దేశం. బాధపడుతూ ఉండక్కర్లా. తలుపులు వేసి బంధించడం అక్కర్లా.
జ్ఞాపకం తప్పకుండా ఉండాలి. నిజానికి స్పష్టంగా జ్ఞాపకం ఉండాలి నేను చేసిన తప్పులని నాకు. లేకపోతే నేను ఆ తెగిన గాలిపటంలా ఎగిరే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే నాకు ఆ గుణాలు ఉన్నాయి కూడా. ఆల్కహాల్ ఇతను కదా, స్వార్థం నిండిన వాడిని. నేను బాగుపడిపోయాను, నేను అవన్నీ అది వేరే జీవితం అని చెప్పి దాన్ని మర్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రశాంతత అనే పదాన్ని అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు మానసిక శాంతిని పొందుతాం. చూడండి, 9వ సోపానం వరకు ప్రయత్నం చేస్తేట ప్రశాంతత అనే పదానికి అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతాం మనం. అంటే మనకి ప్రశాంతత మన జీవితంలో ఎంత లోపించిందో ఒక్కసారి తలుచుకుంటే మనం కిందటి పేజీలన్నీ చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మనం ఎంత కల్లోలంగా బ్రతికామో, ఎంత గందరగోళ పరిస్థితుల్లో బ్రతికాము. తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో మనం ఎంత కిందకి దిగి రావాల్సి వచ్చినా మన అనుభవాలు ఇతరులకు ఎలా మేలు చేస్తాయో గమనించాం. తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో కిందకి దిగి రావడం అనేది కాదండి నా ఉద్దేశం. అనువాదం కొంచెం ఏ, తేడాగా ఉంది. నో మ్యాటర్ హౌ ఫార్ డౌన్ ది స్కేల్ వీ హ్యావ్ గాన్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో. అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం తాగుతున్న రోజుల్లో మన ప్రయత్నం, మన ప్రవర్తన ఎంత నీచంగా మనని ఎంత కిందకి దించినప్పటికీ తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో కిందకి దిగి రమ్మని అసలు అనలే. ఇందాకలేక చెప్పాడు, తప్పులు సరిదిద్దుకునే దాంట్లో మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి, ఎవరి ముందు సాష్టాంగ పడవు, కిందకి పడవు అని చెప్పాడు కదా, మర్యాద ఉంచుకోవాలని చెప్పాడు కదా. తప్పులు సరిదిద్దుకునే విషయంలో కాదు మనం దిగజారింది. మనం దిగజారుడు ఎప్పుడు జరిగింది? మనం తాగుతున్న రోజుల్లో జరిగింది. సో నేను ఎంత దిగజారిన వ్యక్తినై ఉన్నా కూడా, నేను ఎంత నీచమైన బ్రతుకున్నా కూడా మన అనుభవాలు ఇతరులకి ఎలా మేలు చేస్తాయో గమనిస్తాం. అది నేను పూర్వం చాలా దిగజారిపోయిన వ్యక్తులను సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది ముఖ్యంగా చెప్పేది. సిగ్గు తీసేసి అదే నాకు గొప్ప సంపద అని జ్ఞానం నీకు వస్తుంది. అప్రయోజకత్వ భావన, మన మీద మనం జాలిపడడం అదృశ్యం అవుతాయట. ఎలా అదృశ్యం అవుతాయి? ఏదో ఇంద్రజాలం లాగా. ఏమిటి అప్రయోజకత్వము అంటే నేను ఎందుకు పనికిరాను, నేను అసలు ప్రపంచానికే బరువుని అని నా మీద నేను జాలిపడ్డం. ఇది ఆత్మజాలి అనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైన ఒక గుణం ఆల్కహాలిక్స్. ముఖ్యంగా నాకు ఒక 2 క్వార్టర్లు తాగానంటే ఇంక ఏడుపే తక్కువ. అసలు నా వల్ల ఎవరికి ఇది మేలు లేదు, నా కుటుంబానికి నేను పనికిరాను, నా ఉద్యోగానికి నేను పనికిరాను, అసలు ప్రపంచం అంతా కట్టకట్టుకుని నన్ను చంపు తింటోంది, నేను ఇలా అయిపోయాను, అయ్యో ఎలా ఉండేవాడిని అలా అయిపోయాను. ఇది ఈ ఆత్మజాలి. ఎందుకు పనికిరాని భావాలు ఇవన్నీ, అవన్నీ అదృశ్యమైపోతాయి. స్వార్థంతో కూడిన విషయాలపై కుతూహలం పోయి, అంటే ఎంతసేపు నేను 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 అనే గోల పక్కకు పెట్టి సహచరుల పట్ల శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కనీసం ఏమవుతుందంటే మీటింగ్ లో కొత్త మిత్రుడు, అరే నిన్న వచ్చాడు ఇవాళ రాలేదేంటి, ఏమయ్యాడు, ఒకసారి ఫోన్ చేసి చూద్దామని వాడి గురించి అనిపిస్తుంది కదా మనకి. మొట్టమొదటిసారి మన జీవితంలో పక్కాడి గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం మనం. ఇది నాకు జరిగింది, మీ అందరికీ తప్పకుండా జరిగి ఉండొచ్చు. స్వలాభాపేక్ష తొలగిపోతుంది. ప్రతి దాంట్లోనూ నాకేంటి, దీనివల్ల నాకు ఏంటి లాభం అనే ఆలోచన పక్కకు పోయి కొన్ని పనులు చేయాలి కాబట్టి చేస్తాం. ఇప్పుడు మా ఆవిడకి ఒక కప్పు టీ పెట్టి ఇవ్వాలంటే దానివల్ల నాకేంటి, రాత్రి ఏమైనా పనికి వస్తుందా అనే వంకర ఆలోచన పక్కన పెట్టి టీ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే భార్య కాబట్టి ఇస్తాను, అంతే, అంతవరకే. అలాంటి ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు, నేను ఆ మాత్రం కూడా బాగుపడచ్చు. మనుషుల గురించి మా దృక్పథాలు, అభిప్రాయాలు మొత్తంగా మారిపోతాయి. మనం అసలు జీవితాన్ని కొత్త కోణంలో, కొత్త దృక్కోణంలో చూడటం మొదలుపెడతాం. మనుషుల గురించి, ఆర్థిక అభద్రత గురించి భయాలు భయాలు వదిలిపోతాయి అన్నాడు. ఆర్థికంగా బాగుపడిపోతావు, ₹1,00,00,000 వస్తాయని ఎవ్వడు వాగ్దానం చేయలే ఇక్కడ. నువ్వు చేసే ఉద్యోగం చాలా చిన్నదిగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఆలివర్ చెప్తున్నాడు, ఆయన సోబర్ అయిన కొత్తలో ఎక్కడో గంటకు $10 అంటే అతి తక్కువ జీతంతో ఏదో మెడికల్ షాప్ లో చిన్న ఉద్యోగం మొదలు పెట్టాడు. అట్లా మొదలవుతుంది సోబరైటీ పథం. ఆ తర్వాత ఏదో చదువుకున్నాడు, కొంచెం మంచి ఉద్యోగానికి చేసే అవకాశం ఆయన కలిగింది జీవితంలో. ఎటొచ్చి ఆర్థిక అభద్రతా భావం, ఆ భయం పోతుంది. ఎంతసేపు అయ్యో నాదేం డబ్బు లేదన్న
ఆ గుబులు భయం ఏదైతే మన తినేస్తుందో అది తొలగిపోతుంది. ఎంత ఉంటే అంత అందులో సంతృప్తిగా ఉండే పదంలో మనం నడుస్తున్నాం మెల్లిమెల్లిగా. ఇది సమయం పట్టొచ్చు కానీ జరుగుతుంది అంటున్నాడు. మమ్మల్ని గాబరాపరిచే పరిస్థితులను ఎలా సంభాళించుకోవాలో మాకు చాలా స్వతసిద్ధంగా తెలుస్తుంది. ఎట్లా అవుతుందో తెలియదు. ఇంతకుముందు పెద్దానికి కంగారే, ఏ పని చేయాలన్నా నాకు ఆ, అటు ఇటు తోచదు. అట్లాంటి వాడిని ఇప్పుడు నన్ను గందరగోళ పెడుతున్న పరిస్థితులను కూడా నాకు నేనే సంభాళించుకోవడం మొదలు పెడతా. ఎట్లా అవుతుంది అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన చేపట్టుకుని నడుస్తున్నాను కాబట్టి. నా అంతటి నేను నడిస్తే మళ్ళీ గందరగోళమే, అనుమానం లేదు. మాకు మేముగా చేసుకోలేని పనులను భగవంతుడు మాకు చేసి పెడుతున్నాడని ఒక్కసారిగా గ్రహిస్తాం. ఆ గ్రహింపు కూడా ఒక్కసారిగా వస్తుంది అంటున్నాడు. అకస్మాత్తుగా వస్తుంట, క్రమేపీ జరుగుతాయి కానీ ఒక్కసారిగా అర్థమవుతుంది, అరే నేనేనా ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. అసలు నేను మామూలుగా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కేజీ కందిపప్పు కూడా మామూలుగా ఇంటికి తేలేను, ఎందుకంటే ఆ కందిపప్పు డబ్బుల్లో ఎలా దుబ్బేసి 90 ఎలా కొట్టేయాలన్నా కదా నా ఆలోచన. నేను మామూలు చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేయలేని వ్యక్తినండి నేను. నాతో భగవంతుడు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాడు కదా అని ఒక్కసారిగా నాకు తడుతుంది, ఆ గ్రహింపు వస్తుంది. ఇవి వాగ్దానాలు. 9వ సోపానం సగం చేస్తే చాలురా బాబు, సగం చేస్తుంటేనే ఇవి మొదలవుతాయి అంటున్నాడు. సగం చేసి ఆపేమని కాదండి. ఆలివర్. Thank you. Are these extravagant promises? We think not. Although, to be quite honest with you, I used to think so very strongly. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They will always materialize if we work for them. That is a contract right there. If I work for these promises to come true, they'll come true for me. But the work involves doing things I don't like making amends, writing a 4-step, sitting down for a 5th step with a sponsor. I don't want to do any of this stuff. I just want the promises to come true for me because I sat in a meeting. I sat there and drank your coffee, and I even put $1 in the basket. Why aren't the promises coming true for me? It's like I go to the gym and I sit there and watch other people lift weights. Why am I not getting any stronger? Do you want me to move on, or yeah? No, we'll do that. I'll finish that. Okay. It's a logical end to the promises. ఇవన్నీ మితలు లేని వాగ్దానాలా? ఇవన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నా? బిల్లు నిజంగా ఇందులో ఏదైనా సత్యం ఉందా? మేము అలా భావించము అని స్పష్టంగా 2 ముక్కల్లో చెప్పింది పుస్తకం. ఎటొచ్చి కొత్త మిత్రుడికి ఇవన్నీ చాలా అసలు ఊహకందని వాగ్దానాల్లా అనిపిస్తాయి. ఏంటో చెప్తున్నారు వీళ్ళు, ఇష్టం వచ్చిన మాటలు చెప్తున్నారు. వాడికే ఏదో 16 ఏళ్ళు మందు మానేసాను అంటున్నాడు, నాకు అలా అనిపించేది అంటున్నాడు ఈయన. నాకు అలాగే అనిపించేది కొత్తలో. ఏదో నాకు అయితే నవ్వు వచ్చేది. ఏంటో నా అలాంటి వాడిని పట్టుకొని ఇక్కడ ఏదోలా మీటింగ్కి మళ్ళీ రావడానికి ఏదో ఎరవేయడానికి చెప్తున్నారు తప్ప ఈ మాటలని నేను నిజంగా ఏవన్నీ నా జీవితంలో జరిగేవైనా ఏంటి? నా మీద ఆత్మజాలు నాకు పోతుందా? గతాన్ని తలుచుకుంటూ బాధపడిన రోజు వస్తుందా? నన్ను గందరగోళ పెట్టే పనులను నేను సంభాళించుకుంటూ చేయగలనా? భగవంతుడు నాతో ఉన్నాడనే నమ్మకం నాకు కలుగుతుందా? అసలు ఇవన్నీ నిజంగా జరిగేవనండి? ఊరికే మాటలు చెప్తున్నారు. మాటలకి ఏంటంటే ఎవడైనా చెప్తాడా? బిల్లిగాడు ఏదో చెప్పాడు అనుకుంటాం మొదట్లో. ఎటొచ్చి మితలేని వాగ్దానాలు కాదయ్యా, మేము అలా భావించము. ఎందుకంటే భావించడం అంటే ఇదే కేవలం మా భావన అభిప్రాయం కాదు. మా విషయంలో ఈ వాగ్దానాలు పరిపూర్తి చేయబడుతున్నాయి. మా జీవితాల్లో ఇవి చూస్తున్నాం. ఈ ఫలితాలు మేము గమనిస్తున్నాం, గమనించి రాస్తున్నామండి అని చెప్తున్నాడు. కొన్నిసార్లు త్వరగా, కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా. అది అన్ని వెంటనే అయిపోవాలంటే కుదరదు. నేను సోబరయ్యాను కదా అని చెప్పి ప్రపంచం మారిపోదు, నా జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోదు. క్రమేపీ కూడా అయ్యే కొన్ని ఉంటాయి, వెంటనే మారేవి కొన్ని ఉంటాయి. అది గమనిస్తూ పోవడం, మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక పదంలో నడవడం మనకు 2 పద్ధతులు. మనం వాటి గురించి కృషి సల్పితే, ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట అంటాడు, అవి ఎల్లప్పుడూ నెరవేరుతాయి. కృషి సల్పడం ముఖ్యమండి, కృషి చేయాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొత్త మిత్రుడిలాగా నేను ఏదో ఒకరోజు మొదటిసారి 2012 మీటింగ్కి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు ఇది చదివారు. ఒకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ అసలు నమ్మశక్యంగా లేవు. 2, ఒకవేళ నమ్మశక్యంగా అనిపించిన ఓ నెల రోజులు వచ్చాక నాకు అవన్నీ కావాలండి అన్నాను అనుకో, మీటింగ్ రోజు వచ్చి నాకు 9వ సోపానం వాగ్దానాలన్నీ నిజమైపోవాలండి నా జీవితంలో అంటే మీటింగ్ లో కూర్చుంటే అవ్వదు.
కృషి చేయాలి. ఏంటండి కృషి అంటే మరి మొదటి సోపానం నుంచి 9వ సోపానం నుంచి సోపానం వరకు చాలా కృషి ఉంది కదా. నేను లిస్టులు రాయాలి, 4వ సోపానం చేయాలి, స్పాన్సర్తో కూర్చోవాలి, 6, 7లో భగవంతుని అర్థించాలి, 8లో లిస్ట్ రాయాలి, 9లో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి. ఇవన్నీ నువ్వు సరిచేసే ప్రయత్నం నేను మొదలు పెట్టాలి, నా ప్రవర్తన మార్చుకోవాలి. చాలా కృషి ఉంది. ఆ కృషి సల్పితే అవి ఎల్లప్పుడూ నెరవేరుతాయి. అది కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు. అందుకే నేను నా వంతు పని నేను చేస్తే అప్పుడు ఈ వాగ్దానాలు ఏమైనా పరిపూర్తి అవుతాయి అనే నమ్మకం పెట్టుకోవడానికి నాకు హక్కు ఉంది. నేనేమి పని చేయకుండా అన్ని జరిగిపోవాలంటే మాత్రం ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది అని చెప్తున్నాను. ఎస్ ఆలివ్. Thank you. And now we get to the part that my sponsor has me read every day. He suggested I read pages 84 to 88 every single day. This thought of these promises materializing brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory, continue to set right any new mistakes as we go along. They use the word continue 4 times in this paragraph. This is the continuance step. It's a continuation of 4 through 9. So rather than having to do a new 4-step and 5th step every week, I can do little 10 steps and nip these things in the bud. It's sort of like weeds in your garden. If you get them when they're small, it's not a problem. If you wait until they've embedded themselves, you need to pay someone a ton of money to come and dig them out, which is why I have people coming here today, because I'm pretty bad with my yard. But as we go along, we write these things, and then it says we vigorously commenced this way of living as we cleaned up the past. I don't wait until I'm done my 9th step to learn how to do the 10th step. I started during the 9th step, because if I wait until I'm done my 9th step amends, I will never do it, because I'm never done my 9th step amends. There are people I've harmed I don't remember. There are people I said things to in a blackout that it hasn't been revealed to me. And I have many, many living amends that will never be completed until I'm dead. So if I waited until those were done, I'd be waiting till I was dead to move on into 10, 11, and 12. We do this right now, right where we are on the 9th step. And then it says, is that enough, or do you want me to keep going? Keep going. All right. We've entered the world of the spirit. And so just because my sponsee Tim says this, just because I've entered the world of the spirit doesn't mean I get to stay there. It's sort of like if you're on a trampoline and you go 20 feet up in the air, you're coming back down. Gravity's going to pull you down unless something else causes you to stay 20 feet in the air. Like maybe you have a jetpack or you grab onto a tree or something. I get to enter the world of the spirit, but I don't get to stay there. My default setting is selfish. My natural state of being is very selfish. And so I don't get to stay in the world of the spirit unless I put in a lot of effort. And then it says our next function is to grow in understanding and effectiveness. Understanding is my inner relationship with God, and effectiveness is the outer demonstration of that relationship. And then it says this is not an overnight matter. It should continue for our lifetime. We don't do a 10th step one time. We do them throughout our lifetime. We do them as often as we need to, as often as we can. I don't do them often enough. Stop there maybe, because the next part's directions. Yeah. ఈ భావన మనల్ని 10వ సోపానానికి తీసుకొస్తుంది. ఏ భావన? ఈ వాగ్దానాలన్నీ నా జీవితంలో కూడా నిజంగా రూఢిగా పరిపూర్తి అవుతాయి, నిజంగా అవుతాయి. నాలో కూడా ఇలాంటి పరివర్తన కలుగుతుంది, నా జీవితం కూడా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ వాగ్దానం కదా. ఈ భావం మనల్ని 10వ సోపానానికి తీసుకొస్తుంది. ఒక్కసారి 10వ సోపానం చదివి వినిపిస్తాను. 58వ పేజీలో ఉంది, మీకు తెలిసిందే, ప్రతి మీటింగ్ లో మీరు వినేదే. ఆత్మగత పరిశీలన కొనసాగించుతూ అనేది చాలా ముఖ్యమైన మాట. మేము తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకున్నాము. అది కొనసాగింపు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏమంటాడు? ఆత్మగత పరిశీలనను కొనసాగించడాన్ని మరియు ఈ ప్రయత్నంలో కొత్తగా చేసే తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి ఈ సోపానం సూచిస్తుంది. ముందు మనం ఇంతవరకు చేసిన కృషి 4 నుంచి 9 వరకు, అంటే కార్యాచరణ గట్టిగా చేసినవన్నీ కొనసాగించే ప్రయత్నం మొదలు పెడుతున్నాం 10లో. ఈ కొనసాగింపు అంటే ఏంటండి అంటే, ఇది ఒక ఉదాహరణ చెప్పి, మీ ఇంట్లో తోట ఉంది, చిన్న పూల తోట ఉంది. పూలతో పాటు కలుపు మొక్కలు కూడా పెరగడం సహజం. మనం ఒక 3 నెలల పాటు వదిలేసామనుకోండి తోటని, పూలుంటాయి, పూలతో పాటు
కలుపు మొక్కలు కూడా ఇంత ఇంత పెరిగి ఉంటాయి. ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు వెళ్ళి 3 నెలల తర్వాత వెళ్ళి ఆ కలుపు మొక్కలన్నీ పీకాలంటే అది 4వ సోపానం. కొంచెం కష్టంతో కూడిన పని. ఎందుకంటే ఎన్నో నెలల పాటు మన జీవితాల్లో ఏంటంటే ఎన్నో ఏళ్ల పాటు కరడు కట్టిపోయినవన్నీ కూడా మనం కూర్చొని రాస్తున్నాం. అందుకే 4వ సోపానం కొంచెం కష్టసాధ్యమైన పని. చేసాం మొత్తానికి. ఎంత బాగా వీలుంటే అంతగా చేసాం. మనకి ఎంత వీలుంటే అంత. వెళ్ళాము, చెప్పాము, స్పాన్సరు వగేరా వగేరా అయింది. 4వ సోపానం అయింది. అది కానీ సరిగ్గా చేసుంటే ఈసారి నుంచి ఏ రోజుకి ఆ రోజు కలుపు మొక్కల కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, రోజు తోటలోకి వెళ్ళి ఒక పావుగంట వెళ్ళి ఇవాళ ఏమైనా చిన్నగా చిగురిచ్చిందా కలుపు మొక్క, దాన్ని ఆదిలోనే ఇంత ఉండగానే తీసేసి పడేసాం అనుకోండి, అది 10వ సోపానం. సులభమైన పని. ఎందుకంటే పావుగంట చేస్తే సరిపోతుంది. అదేమో ఇంత అయి కూర్చోలేదు ఆ కలుపు మొక్కలు, ఇంత ఉండగానే పీకి పారేసాం. అది కొనసాగింపు అంటే అంటుంది. ఈ ప్రయత్నంలో కొత్తగా చేసే తప్పులను సరిదిద్దుకోవడాన్ని ఈ సోపానం సూచిస్తుంది. గతాన్ని సరిచేసుకుంటూ ఈ రకమైన జీవన విధానాన్ని చురుగ్గా ప్రారంభించాం. చురుగ్గా ప్రారంభించడంలో ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే 9 అయ్యాక 10 మొదలు పెడతాను అంటే నువ్వు చచ్చే వరకు మొదలు పెట్టలేవని చెప్తున్నాడు స్పష్టంగా. ఎందుకుట? మంచి కారణం చెప్పాడు ఈయన. 9 అసలు జీవితకాలం పని కదా. ఇప్పుడు మనం ఏదో ₹1,00,000 తీసుకుని అప్పు తీర్చేయడం అయితే అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం కిందటి 2-3 వారాల్లో. ఇప్పుడు కుటుంబానికి చేసిన హాని ఉంది. భార్య, బిడ్డలు, తల్లి, తండ్రి, ఎవరైతే వాళ్ళకి మనం చేసిన హానిని సరిదిద్దుకోవడానికి ఒక జీవితకాలం సరిపోదు. మనం ఏం చెప్పాము? లివింగ్ అమెండ్స్ చేస్తామని చెప్పాం. అంటే జీవితం అంతా నా ప్రవర్తన మార్చుకుని వాళ్ళ పట్ల నేను ఇందాక అనుకున్నాగా సహనం, దయ, వగేరా వగేరాతో ప్రవర్తిస్తాను అని. నేను తాగిన తాగుడికి, నేను వాళ్ళని పెట్టిన నరకయాతనకి ఎన్నేళ్ళు చేస్తే సరిపోతుందండి అమెండ్స్? ఓ 2 ఏళ్ళు చేస్తే సరిపోతుందా? ఒక ఏడాది చేస్తే సరిపోతుందా? కొన్ని 15 ఏళ్ళు చేస్తే సరిపోతుందా? దానికి లెక్కలేదు కదా. అలాగని 9 అయ్యే వరకు అప్పుడు 10 మొదలు పెడతానంటే 9 అప్పటికే అవదు. అంచేత చురుగ్గా మొదలు పెట్టాలంటే వాడి ఉద్దేశం ఇవాళ 9 అవుతుంటేనే 10 మొదలు పెట్టు. 9 గంటల ముందే మొదలు పెట్టు, అభ్యంతరం ఏం లేదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి మేము ప్రవేశించాము. ఇప్పుడు 10లోకి వచ్చేవాడికి నిజంగా నువ్వు ఇంతవరకు కార్యాచరణ పద్ధతిగా చేసుంటే, నిష్ఠగా చేసుంటే, ఇంతవరకు సోపానాల కార్యక్రమం 10లోకి వచ్చేటప్పటికిట నువ్వు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టావు. అంటే ఈ వస్తు ప్రపంచం నుంచి, మనం బతికే రోజువారీ ప్రపంచం నుంచి మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టాం, ప్రవేశించామంటున్నాడు. అయితే మరీ పొంగిపోవద్దని ఈయన చెప్తున్నాడు ఆలివర్. ఆయన స్పాన్సర్ చెప్తాట, ప్రవేశించావు అలాగని చెప్పి వెనక్కి రాలేవని ఏమి లేదు, నువ్వు అక్కడేం ఉండిపోలేదు, కేవలం ప్రవేశించావు, అది కనబడింది నీకు అంతే. నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఎత్తే మళ్ళీ వచ్చి ఈ ప్రపంచంలో పడతావు, అక్కడే ఉండాలంటే చాలా కృషి ఉన్నాయా అని చెప్తున్నాడు. అవగాహన, సమర్థతలు పెంచుకుంటూ ఎదగటం మా తదుపరి కర్తవ్యం. అవగాహన ఏంటంటే నా జీవితంలో భగవంతుడు ఎలా పనిచేస్తాడు అని అర్థం చేసుకోవడం. అది ప్రార్థన, ధ్యానం వల్ల సాధ్యమవుతుంది. సమర్థత, నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎలా మెలుగుతాను, నా ప్రవర్తన ఎలా మారింది అన్నది నా సమర్థత. నేను ఎలా బ్రతకగలుస్తున్నాను, ఇంతకుముందు ఎలా అయితే బతకలేకపోయాను, ఇవాళ బతకగలుస్తున్నాను. ఇదంతా ఓ పూటలో జరిగే వ్యవహారం కాదు. అది ఇవాళ సోబరయ్యాను కదా, రేపటికల్లా పూర్తిగా మారిపోతాను, ఇదంతా చేస్తాను, అవగాహన వచ్చేస్తుంది, సమర్థతతో పనిచేస్తాను అనుకుంటే అవదు. మా జీవితకాలం అంతా ఇది కొనసాగాల్సిందే. ఈ కొనసాగింపు అన్నమాట ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాడో చూడండి. ఆ సోపానంలో ఉన్నదే 10వ సోపానం జీవితకాలం పాటు చేయాల్సిన ప్రక్రియ. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు అలా కొనసాగింపే కానీ కంటిన్యూ చేయాల్సిందే తప్ప ఒకసారి చేసి కూర్చునే వ్యవహారం కాదు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. So here is one of the most clear-cut sets of directions in the entire big book. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. These are the polar opposites of the 4 absolutes, which were very important to the Oxford group: honesty, purity, unselfishness, and love. We continue to watch for these things, like soldiers manning a wall.
because there's a saying in America, I assume it's everywhere, but it says, eternal vigilance is the price of freedom. And if I don't show that vigilance, then I'm jeopardizing my freedom. And the thing is, these are going to come back. The enemy is going to attack again, and you have to be on guard against the enemy. My wife's ex sponsor said you watch for it like a hawk, like with binoculars. And again, we're on patrol within ourselves against the return of these things. When these crop up, it's not if these crop up; they're gonna crop up. After this meeting, if I get in my car and I drive down the street and someone cuts me off, I'm going to feel fear because I'm a human being and I almost died. I'm going to be very angry at that person for driving like that. And I'm going to scream cuss words at them because the way I cope with fear is I become very angry. And I'll be lying to myself if I pretend that I'm anything else, right? And it's selfish because it's all about me. How could he do that to me? How could you drive like that? Don't you know you might have hurt me? Did you wake up in the morning today planning to hurt me? So anyway, when these crop up, we pray, ask God at once to remove them. So far we've covered the 4th step, the 6th step, the 7th step. We discuss them with someone immediately. That's the 5th step. And make amends quickly if we've harmed anyone. That's the 8th step and the 9th step. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. That's the 12th step. Love and tolerance of others is our code. So our code is to love and tolerate other people no matter what they've done to us, no matter how sick they are. We love them and tolerate them, as we talked about earlier in the book. But the whole point of this is to turn my thoughts to God and other people, not to what a victim I am or how I've been harmed by other people or by what they've done to me. Sorry. All right. And I'll finish this and we stop because we Yeah, need to yeah. go. I In fact, understand. do you mind if I just close out with a responsibility pledge, and then I'll stay on until 9. But that, or actually, if you don't mind, Absolutely. yeah. So I apologize for having to leave early, but I have people coming over, so I am Of course. responsible. When anyone anywhere reached out for help, I want the hand of A always to be there, and for that I am responsible. And now I'll log off the meeting if that's okay. Thank you, Oliver. Thank you. Take care, everyone. Mhm. ఆయన ఇవాళ వేరే పని మీద వెళ్ళాలని కొంచెం ముందే వెళ్ళిపోయాడు. సరే, ఈ ఆఖరి చెప్పిన భాగం ఏంటంటే ఈ 4 కోసం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి అంటున్నారు. ఈ 4 గమనిస్తూ ఉండాలి మనలో. ఏమిటి 4? స్వార్థపరత్వం, నిజాయితీ లేమి, క్రోధావేశాలు అంటే మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు, రిసెంట్మెంట్స్ మరియు భయం. అది ఈ 4 ఎప్పుడు తలెత్తినా వాటి కోసం అప్రమత్తంగా అలాగ జాగరూకతతో చూసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఈ కొనసాగింపు అంటే. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఏదో వేరే నేపథ్యంలో ఒక సామెత ఉంది. మనం స్వతంత్ర దేశంగా ఉండాలంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా మన సరిహద్దుల దగ్గర జాగరూకత ఉండాలి. అందుకే మన సైన్యం ఉంటుంది కదా, ఏ దేశానికైనా, భారతదేశానికైనా. ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటాం. అయితే ఏం పట్టిందండి, ఎక్కడో పర్వతాల్లో దేశ సరిహద్దులు కాపాడడానికి వాళ్ళకి ఏం పట్టింది? వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు కాబట్టి స్వతంత్రంగా బ్రతుకుతున్నాం. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్రం ఏదైతే వాగ్దానాల్లో ఉందో అది మనం నిలుపుకోవాలంటే ఈ 4 కోసం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే స్వార్థపరత్వం మనలో మళ్ళీ మొలకెత్తిందో, నేను ఎప్పుడైతే నిజాయితీ లేకుండా ప్రయత్నిస్తున్నాను, ఎప్పుడైతే నాకు మరొకళ్ళ మీద రిసెంట్మెంట్ కలిగిందో, ఎప్పుడైతే నాలో భయాలు చోటు చేసుకున్నాయో, మళ్ళీ నేను ఆధ్యాత్మికంగా జారుడు బల్ల మీద కిందకు జారుతున్నాను అని గమనించాలి. అది వెంటనే దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి. ఏటిట సరిదిద్దుకునే పద్ధతి చాలా సులభం. ఇవి తలెత్తినప్పుడు వాటిని తొలగించమని భగవంతుణ్ణి వెంటనే ప్రార్థించాలి. మొట్టమొదటి 3వ సోపానం ఆయన చేతిలో పెట్టారన్నది జ్ఞాపకం చేసుకో. నీ జీవితం, నీ ఇచ్ఛ, నీ జీవితం. వాటి గురించి ఎవరితో అయినా వెంటనే చర్చించి 5వ సోపానంలో స్పాన్సర్ గారితో మాట్లాడినట్టు మళ్ళీ మాట్లాడు, ఇది అయ్యింది అని. ఎవరికైనా హాని చేసుకుంటే వెంటనే సరిదిద్దేసుకో. మళ్ళీ ఇంకొక 9వ సోపానం ఎప్పుడో వస్తుందని ఏం లేదు, మరి తెల్లారదు. ఇవాళ చోటు చేసుకుని ఇవాళ నేను అప్పని గారిని ఏమైనా మాట అనుంటే ఇవాళ 10వ సోపానంలో నాకు అది నేను ఇది అయ్యో తప్పుగా ఓ మాట అనవసరంగా అన్నానే అని అనిపిస్తే వెంటనే ఫోన్ చేసి, సరే ఇప్పుడు మరీ అర్ధరాత్రి అయితే రేపు పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి, అయ్యా నిన్న తప్పు జరిగిందండి, నేను అసలు అలా అందాం అనుకోలేదండి, వెంటనే సరిదిద్దేసుకో. ఇంకా
ఎలా సరిదిద్దగలండి, తప్పు అయిపోయిందండి అని వెంటనే చెప్పేసాయి. మళ్ళీ అంత పెట్టుకుని ఇంత పెద్ద అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లా, ఎక్కడికక్కడ ప్రక్షాళన చేసేసుకుంటూ ఉండాలి. మా ఆలోచనలను మేము ఎవరికైనా ఆలో సహాయపడగల వ్యక్తి వైపు దృఢ సంకల్పంతో మరలుస్తాం. ఇది 12వ సోపానం. సో ఇక్కడ రోజువారీ 10వ సోపానం కార్యాచరణలోనే 3 నుంచి 12 వరకు ఏ రోజు కారు చేస్తూనే ఉంటాం. అదే మన ప్రోగ్రాం కార్యాచరణ యొక్క కొనసాగింపు అంటున్నాడు. వీటన్నిటికీ మూలమైన సూత్రం ఏంటి అంటే, ఇతరుల పట్ల ప్రేమ సహనాలు మన జీవన నియమం. అసలు మన జీవితమైన నియమమే మారిపోయింది. ఇంతకుముందు మన జీవన నియమం ఏంటి, మన జీవితానికి ఏమిటి ఆధారం? నా వరకు చెప్పాలంటే ఈ పుస్తకం చెప్పేది కూడా అదే. నా జీవితానికి ఆధారం నేను, నా స్వలాభం. అవి రెండే నాకు నా జీవితానికి మూలం. నేను 48 ఏళ్ళ జీవితం అలాగే గడిపా. నాకు ఏంటి, నాకు ఏది మంచి, నాకేంటి చెడు, వగేరా వగేరా వగేరా. అంతసేపు నేను స్వకేంద్రీకృతమైన ఆలోచన, ప్రవర్తన. మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ చాలా విచిత్రమైన నియమం చెప్తున్నాడు జీవితానికి. ఇతరుల పట్ల ప్రేమ సహనం. అసలు ఇతరుల గురించి ఆలోచించని నేను నిజంగా నిష్టగా 9వ సోపాన కార్యక్రమం వరకు కార్యక్రమాన్ని నాకు వీలైనంత బాగా చేస్తే ఇతరుల పట్ల సహనము, ప్రేమ అన్న సూత్రంతో బ్రతకడం మొదలు పెడతాం. అందుచేతనే దీన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోని నియమాలే వేరు. ఈ మన వస్తు ప్రపంచంలో ఏంటంటే నా లక్ష, నా రూపాయి, నా ఉద్యోగం, నా గోల, నా 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 గోల. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నియమాలే ఉల్టా ఉంటాయి, తిరిగేసి ఉంటాయి. అక్కడ నియమం ఏంటంటే ఇతరుల పట్ల ప్రేమ సహనం. చాలా అందమైన పారాగ్రాఫ్ చదివి దాంతో ముగిస్తున్నామండి ఈసారి. ఆ సరే, మరొక్కసారి ఆలివర్ వెళ్ళిపోయే ముందు బాధ్యత గురించి జ్ఞాపకం చేసే వెళ్ళాడు ఆయన. నేను కూడా తెలుగులో చదువుతానండి. నేను బాధ్యుడను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడు. ఇక్కడితో ముగిద్దామండి.